матур исем түгел деп. Оқып шыққашта мен исемін нешік деп өзгерттіңіз деп сұрадым, тәржіме еткешті. Bir nişikte özgertirge tilemiyoruz, bari şu isimine yarı uğramamla değil. Hem şu isim bilen Türk türünde de basılıp şey var. Çünkü bizim Türkiye dünyanın bugünkü hali de eğildi. Ülken hali şu göz açıksız buranga bittettiğim gibi sanıyorum. Çünkü biz özümüzün tuğan ikenligimizne, özümüzün kardeş ikenligimizne, özümüzün bir tomurdan ikenligimizne anlap beyelep jitkirmiyoruz. Şu dostluk negerde bizde de, Türkiye'de de, Özbekistan'da da, aytik Yakut, Saha, hem Şuvaşlar, Türkiye'deki şu kişi arkasındağına özlerinin Türkiye milletten, Türkiye tomurdan ikenligini bilip söyleşe başladılar. Hatta min Kazan'da yaşayıp, Tatarstan'da 3 rayon, Şuvaş rayonu var. Şuvaş'tan köp mi yazıcılar dostlarım var idi. Min Şuvaşların Türkiye halı ikenin bilmişe ülesi bulganman. Eğer de şu dünyadağı özgerişler bulmasa, Yakut, Sahalar, Altaylar, Tilivutlar, Hakkaslar turunda eğitip de durgan yok. Varsa da Türkiye dünya, her koysinden söyleşip gitsin. Bu söz bizde var bitti, bu söz bizde var bitti. Söyleşe başlıyoruz, hem anlaşa başlıyoruz. Şimdi, eli olğuna da değil, biz özümüz Tatar'dan indi kalıp bit. Aytik Emirhan Yeniki'nin, Kurnuklu Tatar prozayının bir matur sözü var idi. Biz köp milletli Tatar halkı deyip. Şınlap da ayırırga yaratabız bit. Aytik Mişer, Kazan'da mı gitsek, sen koyan, Mişer ikensin, Orenburg, Sibir Tatar ikensin, Astrakhan Tatar ikensin. Mene şulay bölgelerge yatabız. Endi Başkırt digen halkını nişikine ayırıp koymadılar bizden. Yuğisa bit, Oktyabr revolüsyasına kadar biz bir tilde söyleşken, bir yazma kitabını okugan, bir jırlar jırlagan, bir halk ağız icatımız ortak bulgan, bir millet. Ol tigi arılar ara yarak bulu arkasındağına bölünüp dururlar ol her halkta var. Mesela 1979 yılda Don'da yaş yazışı olarak bütün elmin ulakta şiirine yazarıydım. Şolokhov'da biz konakta bulduk. Bütün İsır'dağı yaş yazıcılar, türlü respublikalardan kelgen. Şunda Şolokhov bir orijinal kişiyi açık havada bulgan Jiyuşta her kişinde nerserişlerge kelgen, o bir takdim kırttı. Eğiz siz bir kup, barğızda birer kuplet kına, birer strafağına, öz ana tiligizde şiirleringizni okudunuz. Birer strafağına. Min de okudum Başkırtistan'dan Ravil Bitbayev idi, o da okudu Şuvaşlarda, başkalarda. Şundan sonra hatırlayayım, Arkhangelsk oblasttan bir balıkçılar posyolukundan kelgen, hazır ol yoğaldı, ol şahirini min kurganim yok. Halk akını kıbık avulda icat ütüşü bir hanım yaşkine çıkış yasadı. Şul şiirini söyle bitirdi de Şolokhov'u bildirdi. Min de Tatar Başkırt söyleşkende köp sözlerini anladım var tabi. Sen на каком языке говоришь ты? Стихи на каком языке пишешь ты? Göz aldığına getiresiniz mi? Arkhangelsk'teki Tatar, yok, Şın, Urus, özlerini Ruslar deyip sanagan balıkçılar posyologunda yaşayan Rus kişisi bilen Don'da yaşayan Rus kişisi bir-birisini anlamaz derecede söz türlülüğü var. Bizde indi ol hal bulsa, biz indi 50 kaşığını başka millet etip yasap koygan bula dedik. Aytik Balkar, Karaşay, biz barımızda bir tilde söyleşemiz. Şuna göre bu tuğanlıkını, hiç kine de pan-Türkizm yasamışa, birleştiru, ilini birleştiru, kulturunu birleştiru için yerdemge çakırıla tiledim min, Alibe Raman'ın bilen. İhtibar bilen okusağız, minbik rahmetli olayım. Min alıp varmayayım, kim nerse entergatili, entergatilemem şeyler bulsa, akrimine tarafı. Erinat'ın kırayında on yaktan bir taraf, şuna kadar başlamak çıkıyor. Muhterem kardeşler, muhterem Erinat İbn Safi İbn Muhammed. Çünkü
bu kitapta Ринат Мөхәммәд дип атала. Шулай ясалган, аңа шулай мөрәҗәгать итәләр. Ринат Сафиевич 53 китап язган. Мондагы утырган бөтен кешеләрнең барсы да бер 50 китап яздым икән дигән миңа уй керде. Мин үзем шушы яшькә җитеп баш аягы 15 китап кына чыгардым. 53 китап битен ул искиткеч күпчеләрне күтәреп җилкәндә йөрисең микән? Ул бит язучы. Аннан соң язучы, күп кенә язучылар 5-6 китап язалар да туктыйлар. Ринатны мәсьәләләр һәр вакытта алга сөрәтә. Алга үтә, ул үзе мәсьәләләрне шишәргә тырыша үзенең романнарында. Аннан соң бер тагын вакыйганы мин ачык ясыйм әле. Бу китапта бер бар хәбәр. Бу хәбәрнең исеме хәле ни хәлдә? Ринат Ибн Сафи 26 ел элек моннан 1990 елның октябрендә, бәлки 18 октябрендәдер әле, беренче мәртәбә Төркиягә барган. Дөрес аңладыммы? 1990 елның октябрь аенда ниндидер катнаш бар. Бу китапның чыгаруы белән, бүгенге безнең җыелыш белән. Ринатның нияте бу китаптан чыгылганча, ничек Төркия белән Төрки халыклар арасында, татар халыклар арасында элемтәне бөтен буенча, бөтен эшләр буенча алып барырга, икътисадиятмы, мәдәниятме, аралашумы, бөтен линия буенча бергә алып бару турында ул уйлана, үзенең фикерләрен әйтә. Дөресен әйткәндә, мин Ринатның 6 романын карап чыкканым бар. Әйтә алмыйм, ныгытып укыганым бар дип. Ул 6 романның 4-се романнарның исеме 3-4 сүздән тора. Шуңар мин игътибар иттем. Бу роман 2 сүздән генә тора. Аның тагын бер 2 сүздән генә тора торган бик яхшы романы бар. Сират күпере. Сират күпере Ринатны Төрки дөньясына чыгарды. Чөнки анда документал фактлардан ул Мирсаид Галиевның Султан Галиевның халатын аның турында бөтенсен ныгытып чыгарды. Ул Төркиядә бик яхшы кабул ителде. Шул кадәр яхшы кабул ителде, Ринатны анда чакырып, Төркиянең ул вакыттагы патшасы диетмесең инде, патшасы түгел, президенты, башканы аңар медаль куя, медаль бирә Ринатка үзе премьер-министр Сөләйман Демирел. Сөләйман Демирел, әгәр дә исегездә булса, ул Төркиянең шул президенты, ул Төркияне бөтен беренче мәртәбә Төркиянең икътисадиятын бөтен дөньяга тартып чыгарды. Хәзерге замандагы Төркиянең икътисадияты, экономикасы Сөләйман Демирел тарафыннан төзелгән экономика. Шундый кеше, дип кеше, аның күкрәгенә шул Сират күпере язган өчен медальне куйды. Ул тоже танцыклы бер нәрсә. Бу китаптан тагын бер нәрсә килеп чыга. Ринат заманында Верховный Советта эшләгән вакытта, Верховный Советның ни тәрҗемә итеп булмай, ничек әйтергә инде, зур югары Советта эшләгән вакытта, бит кенә утыралар сыйт кысылма. Үзен нәрсә. Шул вакытта Ринат беренче мәртәбә аны чакыралар Кипрга барырга. Кипр бездән Киперны бер кемдә признавать итмәгән. Кипр находится, то есть Төркия Кипре. Һаман да Төркия Кипре булып тора, ул илне бер кемдә признавать итмәгән. Безнең теге тоже бар бит ниләр. Осетия кебек тоже бер кемдә признавать итмәгән кебек. Ниләребез бар, илләребез безнең гырыйда. Шуның кебек ул аны чакыралар, анда алып барырга. Шул досты мондагы Туран азган чакыра, әйдә барып кайтабыз. Кашан? Иртәгә барырга. Ул бит Верховный Советта тора, член президиума Верховного Совета.
андай мәсьәләне ул былай гына итә алмый. Шулай да шалтыратып карай, Хазбулатовка шалтырата. Вот Хазбулатов берничә урында тотып тора ди ул вакытта, әле төшереп җибәрелмәгән иде. Менә мине чакыралар тегендә, Кипрның Төркиясенә барыргамы, ничекмесең, кайчан? Иртәгә барып кайт инде, давай, ничек тә монда, әгәр дә берәр төрле кычкырыш булса, ничек тә аны тәмамларбыз әйбәт кенә. Хәзерге вакытта ул турга барлыкта әйбәт кенә барып кайта. Әйбәт кенә барып кайта. Андагы президент дикташ белән таныша, бине таныша түгел, аны китереп куялар сырада шунда. Вот килеп кердең, шул көнне президентка алып барсыннар әле, ул бит тоже. Конечно, аларга да кирәк булган. Алар беләләр Ринатның кем икәнен, татар язар башканы булган инде, ә хәзерге вакытта член парламенты России. Аларга тоже кирәк, ничектер бу әйберләрне ыргытырга, мәсьәләләрне куярга, халыкара эш буенча. Аны әйбәт кенә каршылыйлар. Ул тагын бер аңар медаль тагалар. Бит медальне тага кем? Президент тага, икенче президент тага. Һәрбер кешедән премия алып, төрле ниләрдән организация алырга була. Ну, президент кулыннан алган әйберләр алар кадерләре. Мин әйтәм, шуңа Ринат әйтәм, нигә соң монда китермәдең ул медальләрне безгә күрсәтергә? Ул бит минем юбилей түгел ди, мин китапны итәм чыгарам ди. Кызык. Шулай Ринат күп кырлы мәсьәләләргә тыгыла. Туран язган турында аның бөтен яшьтән булган гомерен ахырына кадәр әйбәт кенә сөйләп чыга. Ул шулай сөйләп чыга. Ул аны бөтен Төркия белән, бөтен Төркиянең бөтен җирләре белән, мәсьәләләре белән бәйләп, ничек аларны Төркия халыклары белән Россиядагы аралашу турында сөйләп китә. Дөрес, әгәр дә ныгытып калган сүрәттә бу Ринат Сафиевичның үзенең биографиясының бирелеше. Бирелеше соңгы 25-26 елда үткән бирелеше. Ул заманында 10 ел Татарстан язучыларының рәисе булып торган, шул вакыттан башлана, 9 елны, 1990 елны, и бүгенге көндәге белән бетә. Бүгенге көндәге белән бетә дисәм, ни өчен дөрес булмасын? Чөнки монда Төркиядә хәзерге вакытта нинди кыенлыклар бар,